It's an honor to welcome Sri Pavitra Margherita, Rajya Sabha MP from Assam and Union Minister of State for External Affairs and Textiles to our Bihu celebration in Bangalore. A former corporate professional turned cultural torchbearer, he gained recognition as a film producer, actor, and editor of Assamese magazines like Maya, and served as chairman of Jyoti Chitravan Film Studio. Since joining BJP in 2014, he has held key roles including Assam spokesperson and political secretary to the Chief Minister before being elected to the Rajya Sabha in 2022 and appointed Union Minister in 2024. His journey reflects a deep commitment to Assam's heritage and progress. A warm welcome to you, sir. ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি মনোজ গোস্বামী ডাঙৰীয়া দেৱক আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু তাৰ কাৰণে মই আসাম সোসাইটি অফ বেংগলোৰ মেম্বাৰক সদস্যক ছাৰক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। We would now like to call upon stage Mr. Manoj Kumar Goswami. Manoj Kumar Goswami is a prominent figure in contemporary Assamese literature and journalism, celebrated for his incisive storytelling and insightful commentary on society. Goswami's literary notable work, Hamiron Borua Ahi Ase, earned him the prestigious Kotha Award for creative fiction in 1994. In 2022, Goswami sir received the Sahitya Academy Award for his short story collection, Bhul Hoitya. He is the chief editor of the distinguished Assamese daily Amar Ahom from GL Publications Limited, which also publishes Purvanchal Prahari, the Meghalaya Guardian, and the Northeast Times daily newspapers. Additionally, he also serves as the editor-in-chief of the leading satellite news channel, NKTV Plus, and has previously held the position of editor-in-chief as the satellite channel DY365. A warm welcome to you, sir, on stage. ইয়াৰ লগতে মই আমাৰ অতি মৰমৰ চিকুটা বুলি মাতো কিন্তু সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ সোসাইটিৰ সদস্যক তেখেতক মঞ্চলৈ আদৰণি জনাই লৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। Welcoming Dr. Sanjeev Narayan on stage now. Mr. Sanjeev Narayan is a prominent entrepreneur and businessman from Northeast India, popularly known for his contributions to media entertainment in Assam. He is the founder and chairman of AIM Television Private Limited, which owns Prag News, the first news channel of Northeast India, launched in 2000. His ventures span multiple sectors, including healthcare, aviation, as chairman of Jetwing Airways, sports, technology, and education, with a portfolio of over 27 companies. A very warm welcome to you, sir, on stage. Chikuta, we're so delighted to have you all here today. মই প্ৰথমতে পিছৰ কাৰ্যসূচীলৈ যোৱাৰ আগতে মই পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটা ডাঙৰীয়া দেৱক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ শ্যামন্ত গৌতম ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। হয় নেকি? স্কুলৰ একেলগৰ কলেজ ওকে। Now I would like to call upon Mr. Shamanta Gautam to felicitate our Honorable Pavitra Margherita sir on stage. And we just got to know that Shamanta and Pavitra sir are our college mates as well. So a round of applause for Shamanta as well. And thank you, Shamanta. ইয়াৰ লগতে মই ইয়াৰ পিছতে যুগান্ত ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আহি এখন ফুলাম গামোচাৰে মনোজ গোস্বামী ডাঙৰীয়া দেৱক এখন সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। Requesting Mr. Yugantar Saikia to please come to the stage and felicitate Mr. Manoj Goswami on stage. Please welcome Mr. Yugantar Saikia on stage, felicitating Mr. Manoj Goswami. Thank you. Thank you. ইয়াৰ পিছতে মই সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়া দেৱক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মৃদু দাস ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম।
Now requesting Mr. Mirudas to come up on stage for felicitating Mr. Sanjeev Nayan, sir. Please welcome Mr. Mirudas on stage, felicitating Mr. Sanjeev Nayan. আমার মৰমৰ চিকুদা, থেংক ইউ ছ' মাছ। Thank you. আমি সকলো ডাঙৰীয়াকে তেওঁলোকে আসন গ্ৰহণ কৰি আছে। ইয়াৰ লগতে আমি এতিয়া এই লঞ্চটোৰ এই যিটো পদক্ষেপ আমি লৈছো তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' চলাব বিচাৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম যে আমি কি ভিজন ৰাখিছো, আমি কি ভাবিছো, আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্লে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। 43 years ago, in the heart of Bangalore, far from the mighty Brahmaputra, a few dreamers planted the seed of a vibrant Assamese community. Today, we stand on the silver jubilee eve of that dream in bloom, ASOB Spring Fest, Ramali Bihu. From humble beginnings, the Assam Society of Bangalore grew into a true home away from home, honoring our roots, uplifting our people, and bridging hearts between Assam and Karnataka. Today, we don't just honor our past, we step boldly into the future. On this Silver Jubilee Eve, we proudly launch Aspire, Assam Society's initiative for promotion of innovation, resilience, and empowerment. Aspire turns vision into action, empowering startups to grow across India and beyond. Connecting innovators with mentors and investors, and building strong bridge for industrial development. From athletes to coders, gig workers to entrepreneurs, Aspire uplifts every dream. We nurture our future leaders, promote sustainable tourism, and preserve our natural heritage. In Bangalore, we stand by our community in times of need and building bonds with Karnataka through concerts, festival, and meaningful exchanges. All we working towards a permanent space to grow, create, and thrive together. From the classroom of a quiet school in Assam to the bustling streets of Bangalore, Aspire is our heartfelt promise to uplift every dream, unite every heart, and inspire us all to dream bigger. Aspire, powered by Assam Society of Bangalore, built for Assam, shaped by you. এনে জোৰদাৰ হাত চাপৰি হলে আমি খুব ভাল পাম। খুব ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ লৈ আছে আসাম ছচাইটি অফ বেংগলোৰে। এইখিনিতে মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘটীয়া ডাঙৰীয়া দেৱক দুআষাৰমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম। Requesting our Honorable Mr. Pavitra Margarita sir to speak a few words and share his thoughts. নমস্কাৰ। জুবিন গাৰ্গ আৰু এনে বক্তব্যৰ মাজত আচলতে সময় খুব কম থাকিব লাগে, গতিকে নিশ্চিত থাকক 2 মিনিটৰ ভিতৰতে বক্তব্য সামৰিম। খালি এবাৰ দেখিছো খুব শান্ত হৈ আছে জুবিন গাৰ্গ অহাৰ আগতে এটা প্ৰিলিউড ৱাৰ্ম আপ লাগে আমাক। মোৰ সৈতে কওক জয় আই অসম, আৰু অকমান হৈ গ'লে তোৰ সাংঘাতিক হৈ যাব। জয় আই অসম, ভাৰত মাতা কি বন্দে বন্দে। ধন্যবাদ। মাত্ৰ 2 মিনিটৰ বক্তব্য। প্ৰথম কথা হ'ল আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 কি 17 বছৰ আগতে মই আৰু মোৰ সহধৰ্মিনী গায়ত্ৰী এই বিহুলৈ অহাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। আজি প্ৰায় 17 বছৰ পিছত আহিছো। একেই পৰিৱেশ, একেই সুন্দৰ আয়োজন। মূলত আমাৰ সংস্কৃতিক প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেংগলোৰ আসাম ছচাইটিয়ে যি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আহিছে, তাৰ সৈতে নতুন সংযোজন প্ৰতিটো প্ৰজন্ম, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্ম যি আছে অসমত, যি আছে এই কৰ্ণাটকত, তেখেতসকলৰ কাৰণে তেখেতসকলক পৃথিৱীখন নতুনকৈ ভালকৈ চোৱাৰ বাবে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ পৰা সাংস্কৃতিক বিকাশলৈকে বিভিন্ন দিশ সামৰি আমাৰ এই বেংগলোৰৰ
বাংগালুৰুৰ অসম ছচাইটিয়ে এক ভিজন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিছে। মই নিশ্চিত যে ভিজন ডকুমেণ্টৰ যিখিনি লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰে অসমত থকা আমাৰ আপোন মানুহবিলাক আৰু কৰ্ণাটকত থকা প্ৰবাসত থকা এই আপোন মানুহবিলাকৰ উত্তৰণ আৰু বিকাশত ই এক অন্যতম ইন্ধন ৰূপে সদায় থিয় দিব। আৰু 1 মিনিট বেলেগ এটা কথা কম, যিসকল বহুদিন অসমলৈ যোৱা নাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কেইটামান কথা। যিদৰে আমি গৌৰৱ কৰো, কি কাৰণত গৌৰৱ কৰো, যে ৰামায়ণখন তামিল ভাষাৰ পিছত প্ৰথম অসমীয়া ভাষাটো আজি প্ৰায় 500 বছৰ আগে অনুবাদ হৈছিল। অসমীয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত অন্যতম এটা শ্ৰেষ্ঠ ভাষা। সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া ভাষা আজি ভাৰতৰ ধ্ৰুপদী ভাষা ৰূপে স্বীকৃত হৈছে এই মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনতে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে কাজিৰঙা আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ যি ইউনেস্কোই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে, তাত নতুন সংযোজন আমাৰ চাওফা বা পুলিন পুথাও স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ। পূৰ্বতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰ দলং আছিল মাত্ৰ 3খন, এতিয়া 10-12খনতকৈ অধিক বৃদ্ধি হ'ব। পূৰ্বতে আমি পৰীক্ষাত উত্তৰ দিছিলো 3 নম্বৰ আছিল LP স্কুলত, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম কি? 3খন। আজি প্ৰত্যেকখন জিলাতে একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ হবলৈ গৈ আছে। এতিয়া আন এটা কথা, খুব গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা, বিগত এটা বছৰে অসমত এটাও অসম বন্ধ নাই। বিগত এটা বছৰে উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত এজন মানুহৰো মৃত্যু হোৱা নাই। এটা হাত চাপৰি। মানুহটো বাদেই কাজিৰঙাৰ গড় কেইটাও আজিৰ তাৰিখত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত। অসমত পৰ্যটকৰ সংখ্যা 3 গুণ 4 গুণকৈ বৃদ্ধি পাইছে। অসমত এডভান্টেজ আছামত একেদিনাই 4,91,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ হৈছে। আজি যিদৰে আমাৰ এই সুন্দৰ ৰাজ্য, য'ত আপোনালোকে ইউ আৰ ভেৰি লাকি টু হেভ 2 homes. One is there at Assam, in Assam, and here in one of the most beautiful states, one of the greatest states of our nation, that is Karnataka. আপোনালোকৰ 2খন সুন্দৰ ৰাজ্য আছে। কৰ্ণাটকৰ দৰে আজিৰ তাৰিখত অসমো আগবাঢ়ি গৈছে। অসমত এতিয়া 27,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প হৈ আছে, যি অসম আগতে বন্ধৰ কাৰণে আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়াৰ হেডলাইন আছিল। আজিৰ তাৰিখত অসম বিখ্যাত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাবে, পৰ্যটনৰ বাবে। অসম বিখ্যাত আজি নতুনকৈ সংযোজিত চৰাইদেউৰ বাবে। একেলগে 10,000 আমাৰ নৃত্য পটীয়সীৰ বা শিল্পীৰ বিহু আৰু ঝুমৈৰ বাবে। গতিকে অসম সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে। এগৰাকী গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে, গৌৰৱী অসমবাসী হিচাপে প্ৰবাসত থাকিও আমি গৌৰৱ কৰিব লাগে। আপোনালোকে অসমৰ এই প্ৰগতিৰ যাত্ৰাৰ বাবে অসমবাসীক এটা শুভেচ্ছামূলক হাত চাপৰি দিয়ক, যি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ বাবে হ'ব এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। বেছি নকওঁ, আমি পুনৰবাৰ লগ পাম। অসমৰ প্ৰগতিৰ যাত্ৰাত এই 2.5 লাখ মানুহৰ অৱদান সদায় দূৰৰ পৰা অতি শক্তিশালী ৰূপে থাকিব। জয় আই অসম। আৰু এবাৰ ডাঙৰকে জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ শুভাশীষ বিচাৰিছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছতে মই মনোজ গোস্বামী ডাঙৰীয়া দেৱক অনুৰোধ জনাম যাতে তেখেতে আমাৰ লগত দুআষাৰ কয়। গুড ইভিনিং বেংগলোৰ। আজি আচলতে খুব ভাল লাগিছে যে ইমান দূৰত এই প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ মাজত মই শুনি আচৰিত হৈছো যে 2.5 লাখ মানুহ আমাৰ অসমৰ মানুহ, প্ৰবাসী অসমীয়া ইয়াত আমাৰ আছে বেংগলোৰৰ দৰে এখন চিটিত। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এই IT হাবত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভিন্ন কাম কৰি আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে যি সৃষ্টি কৰিলে অসম ছচাইটি, সি প্ৰায় 24 বছৰ অতিক্ৰম কৰিবৰ হ'ল আৰু 25 বছৰলৈ ভৰি দিছে। কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে 25 বছৰৰ পোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকে যি এটা ভিজন ডকুমেণ্টছ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এছপায়াৰ বুলি, সি এটা ডাঙৰ মাইলষ্টোন হ'ব বেংগলোৰৰ
অসমীয়া মানুহৰ হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত বৰঙণিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মই নিজেও ভাবো যে ইমান এটা IT চেণ্টাৰ এটাত IT হাব এটাত অসমৰ ইমানখিনি মানুহ আছে, আজি AI যুগত হয়তো অসমৰ এই মানুহখিনিৰ পৰাই এটা খুব ভাল AI মডেল সৃষ্টি হ'ব এটা দিনত, আৰু যিটো মডেল লৈ পেলাই আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, অসমীয়াৰ মুখ উজ্জ্বল হ'ব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজত দেখিছে আপোনালোকৰ দৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দৰে এজন সুনেতৃত্ব দিব পৰা ৰাজনৈতিক নেতা আছে, আমাৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আছে, মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম খুব ভাল ব্যৱসায়ী, আৰু আপোনালোকৰ মাজতো যুগাংক শইকীয়া, প্ৰাঞ্জল মেধি, অভিজিৎ থাপা, তাৰপিছত এই আমাৰ সামন্ত গৌতম, ৰাজদ্বীপ আদি আছে। তেওঁলোকৰ যি বৰঙণি, তেওঁলোকৰ যি উদ্যোগ, তাকে লৈ পেলাই আপোনালোকে হয়তো বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাব। সেই উদ্দেশ্যেৰে আকৌ লগ পাম হয়তো 25 বৰ্ষৰ পূৰ্তিত। পুনৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছো। মই আশা কৰো যে আপোনালোকৰ এই জয়যাত্ৰা দীৰ্ঘায়ু হওক। ধন্যবাদ। মই ডাঙৰীয়াদেৱক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আমি ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মৰমৰ চিকুৰা সঞ্জীৱ নাৰায়ণক ডাঙৰীয়াদেৱক দুআষাৰমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ, সকলোকে মই আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। বেংগলোৰৰ লগত মোৰ বহুত আন্তৰিকতা আছে, কাৰণ ইয়াত আজি কেইবা বছৰৰ পৰা মই আহি আছো, 15-16 বছৰৰ পৰা আহি আছো। কিন্তু এইবাৰ মই আপোনালোকক ক'ব লাগিব যে আছাম ছ'চাইটি অফ বেংগলোৰ আজি 6 মাহ আগতে তেখেতসকলে আহি পেলাই তেখেতসকলৰ যেতিয়া পৰিকল্পনাটো মোক শুনালে, মই তেতিয়াই কথা দিছিলো যে এইবাৰ মই আহিম। আৰু সঁচাকে শলাগ জনাব লাগিব এই ছ'চাইটিৰ মেম্বাৰবিলাকক, কাৰণ তেখেতসকলে এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু মই ভাবো যিটো পৰিকল্পনাৰে যদি ভালকে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰো, তেনেহ'লে আজি এই প্ৰবাসী অসমীয়া ইয়াত যিখিনি আছে, হয়তো তেখেতসকলেও এটা সুবিধা পাব ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাবলৈ। অসম হ'ল আপোনালোকৰ জন্মস্থান আৰু বেংগলোৰ হ'ল আপোনালোকৰ কৰ্মস্থান। ইয়াত অহা কাৰণটো আছিলে আপোনালোকৰ কৰ্মই, কাৰণ এটা সময়ত অসমত কাম পোৱাটো বহুত দিগদাৰ আছিলে, কাম হোৱা নাছিলে। আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰই কোৱাৰ নিচিনা অসম বন্ধ হৈছিলে, আন্দোলন হৈছিলে। আজিৰ দিনত সেই পৰিৱেশটো নাই অসমত, আৰু অসমেও যিটো স্পীডত আগবাঢ়ি গৈ আছে, মই নাভাবো যে অহা 10 বছৰ 15 বছৰৰ ভিতৰত অসম বেংগলোৰতকৈ পিছ পৰি থাকিব। আৰু যি ধৰণে আমি চবেই কাম কৰি আছো, তাত মই আশা কৰো হয় অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াত বহি থকা আজি বহুত অসমীয়া মানুহ নিজৰ জন্মস্থানত আকৌ ঘূৰি যাবলৈ সুবিধা পাব, আৰু আজি ইয়াত যিখিনি কাম তেখেতসকলে কৰি আছে তেখেতসকলে তাতো কৰিব পাৰিব। মই ধন্যবাদ জনাইছো অসম ছ'চাইটি অফ বেংগলোৰক, তেখেতসকলক এই যাত্ৰা যি তেখেতসকলে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, এই যাত্ৰাত আমিও যোগদান কৰিম। তেখেতসকলক যেতিয়া সহায় লাগে সহায় সহযোগিতা আমিও কৰিম, আৰু নতুন নতুন বস্তু আমি এনেকুৱা লৈ আহিম যেন অসমত থকা বেংগলোৰত থকা অসমীয়া যিখিনি আছে তেখেতসকলে যদি ঘূৰি যাব বিচাৰে, তেখেতসকলে নিজৰ জন্মস্থানত গৈ একেধৰণে একে কাম কৰি পেলাই একে দৰমহা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে। গতিকে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বিহুৰ ওলগ জনাইছো, আৰু আশা কৰিছো অসম ছ'চাইটি অফ বেংগলোৰে আমাক যি ভিজন ডকুমেণ্ট দেখাইছে, সেই ভিজন ডকুমেণ্টটো খুব সোনকালে খুব ছাকচেছফুল হ'ব বুলি। ধন্যবাদ। আমি ডাঙৰীয়াদেৱক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। এইখিনিতে আমি আমাৰ পদক্ষেপটোৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ অহা বছৰ যিটো হ'ব আছাম ছ'চাইটি অফ বেংগলোৰে উদযাপন কৰি অহা বসন্ত উৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ উন্মোচক আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। Right, ladies and gentlemen, the moment has arrived, and
we are all excited and ready to welcome the heart-child of Assam, Jubin Garg, on stage to officially launch the Silver Jubilee of Assam Society of Bangalore. এক জোৰদাৰ হাত চাপৰিৰে আমি জুবিন গাৰ্গ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিম। এয়া মঞ্চৰ জুবিন গাৰ্গ। মই জুবিন গাৰ্গ অনুৰোধ জনাম যাতে ৰূপালী জয়ন্তী উন্মোচক হিচাপে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডাৰ হিচাপে ঘোষণাটি কৰক আমাৰ কাৰণে। সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জনাইছো। সমগ্ৰ বেংগলোৰবাসী, অসমীয়া ৰাইজ, অকল অসমীয়া বুলি নহয়, বেলেগ বেলেগ মানুহ আছে, সকলোকে মৰম জনাইছো, শুভকামনা জনাইছো। আৰু যিটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এছপা, যিটো এটা অনুষ্ঠান বেলেগ বেলেগ ভাল ভাল কামৰ কাৰণে, তাৰ লগত ময়ো জড়িত আছো আৰু মই সদায় থাকিম, সেইটোকে জনালো সকলোকে। আৰু সকলো আগবাঢ়ি যাওক, ভাল ভাল কাম কৰক, নতুন বছৰো সুন্দৰকে যাওক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড লাভ ইউ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ জুবিন গাৰ্গ। এই মুহূৰ্তটোৰ পৰাই আমাৰ আসাম সোসাইটি অফ বেংগালোৰৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ মনোজা, আই লাভ ইউ। শুভ আৰম্ভণি হবলৈ ওলাইছে। আৰম্ভণি হৈছে, এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি বজাব লাগে সকলোৱে, আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলো। হয়, এই বছৰৰ দৰে অহা বছৰ যিহেতু আমি ৰূপালী জয়ন্তী আয়োজন কৰিম, আপোনালোক সকলোৰে সহায় আৰু সহযোগিতা আমি আশা কৰিম আগলৈও। আৰু আমাৰ মাননীয় অতিথিসকলক আমি অশেষ ধন্যবাদ